جی تیار ہیں سر؟ ہاں جی تیار ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ نعیم پنجوتا صاحب۔ نعیم پنجوتا صاحب بتائیے گا کہ آج کی سماعت ہوئی ہے، ابھی تک سماعت جاری بھی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی کو بلہ مل جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں بہت شکریہ جی، بڑی نوازش، بڑی مہربانی آپ لوگوں نے موقع دیا۔ بالکل جی سماعت جاری ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ انصاف فراہم کرے گی، اس پوری قوم کو انصاف فراہم کرے گی۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس کا سرٹیفکیٹ نہ اپلوڈ کیا ویب سائٹ کے اوپر اور نہ ہی بلے کا نشان ہمیں جاری کیا گیا۔ اسی طرح سے جب دوسرا فیصلہ آیا ہے تو دوسرے فیصلے کے اندر بھی یہ کہا گیا، اور اب آپ دیکھ لیں کہ 2 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک اس کو نہ اپلوڈ کیا گیا ہے سرٹیفکیٹ کو اور نہ بلے کا نشان ہمیں الاٹ کیا گیا۔ آج آپ دیکھیں کہ درخواستیں واپس لینے کا آخری دن ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب درخواستیں واپس لینے کا آخری دن ہے اور ٹکٹیں ہم نے کل جمع کروانی ہیں، اس وقت تک ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا کہ ہم بلے سے الیکشن لڑ رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ایک الیکشن کے اندر ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت سے کی گئی جب رجیم چینج آپریشن کے ذریعے خان صاحب کی حکومت ہٹائی گئی۔ حکومت ہٹانے کے بعد جو ملک کی اکانومی کا انہوں نے ستیہ ناش کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آئینی طور پر الیکشن جو ہیں پنجاب اور کے پی میں 90 ڈیز کے اندر نہیں ہوئے بلکہ 13 مہینوں کے اندر ہونے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ وفاق میں بھی اسی طرح سے الیکشن جو ہیں 90 ڈیز کے اندر نہیں ہوئے۔ آج بھی میں عمران خان صاحب سے ملا ہوں اور انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں ہمارے جتنے امیدوار ہیں وہ جیتیں گے اور ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ آج انہوں نے واضح طور پر یہ بھی کہا، اور وہاں پر میڈیا کے آپ کے دوست موجود تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب انہوں نے پہلے کوشش کی کہ ہمارے جو فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پہلے انہیں اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، کچھ لوگوں سے پریس کانفرنس کروائی گئی، کچھ لوگوں سے پارٹی جوائن کوئی اور جماعت کروائی گئی، پٹکے ڈالے گئے، اور جو ہی وہ اغوا کر کے بیان دیتے ہیں ان کے اوپر مقدمات بھی ختم، وہ اشتہاری بھی ختم، میڈیا کے اوپر پابندی بھی ختم، اور سارا کچھ ختم ہونے کے بعد وہ دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ امجد نیازی، اس حوالے سے آپ لازمی جو ہے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بات کریں کہ آج وہ آئی سی یو میں وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے انکار نہیں کیا، وہ ڈٹا رہا، اس نے کہا ہے کہ میں کپتان کا ساتھ دوں گا، اور اس کا قصور اس ہونے کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر جو رول آف لا ہے اس کی یہ پوزیشن ہے کہ جو طاقتور ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے اوپر بھی بات کرو، اور خان صاحب کا واضح یہ بات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے اندر سے جو گفٹ لیے گئے، جو گاڑیاں لی ہی نہیں جا سکتی تھی، آج وہ کدھر ہیں؟ آج ان کے اوپر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جا کر بتانا کہ القادر ٹرسٹ جو کیس بنایا گیا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ نمل یونیورسٹی بنی تو یہ بھی الزام لگا دیں کہ وہ بھی زمین میں نے بینیفٹ لیا ہے، اور یہ بھی الزام لگا دیں کہ جو یونیورسٹی تھی وہ شوکت خانم ہسپتال تھا اس کی جو زمین ہے وہ بھی میرے اوپر ڈال دیں کہ یہ بھی اس میں اس نے بینیفٹ لیا ہے۔ تو جو ٹرسٹی ہوتا ہے اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ بینیفٹ لے رہا ہے، یا اس کا جو رول ہوتا ہے کہ وہ فائنینشیل کوئی اس کو جو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف کیسز اس لیے بنائے گئے کہ مجھے جو ہے اندر جو ہے وہ رکھا جائے۔ اچھا، بڑا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگست 2022 میں مجھے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے ڈیل کر لیں، اور اگر آپ ڈیل کرتے ہیں، آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ کو 2/3 دے دی جائے گی، اور اگر آپ نہیں ہٹیں گے تو سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2022 میں یہ کہا گیا کہ آپ کے اوپر کیسز درج کیے جائیں گے اور آپ کو 30 سیٹیں وہ بڑی مشکل سے ملیں گی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوری کوشش کر لی جو پریکٹیکلی کریک ڈاؤن کر کے بلے کا نشان لے کر ڈسکوالیفیکیشن والا دے کر لوگوں کے اوپر ظلم و جبر کر کے، لیکن عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بلے کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے یا حملہ کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ شاید بلے کا نشان لے کر یہ جو ہے ان کو اس طریقے سے ہرایا جائے،
लेकिन कप्तान के टाइगर पूरे पाकिस्तान में डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला आप हर शख्स को देखेंगे कि वो हर महज के ऊपर आएगा, साइबर के ऊपर। आपने डील की बात की है तो कौन से मुतालबात रखे गए थे कि आप ये मान लें हमारे साथ डील कर रहे हैं, कौन सी ऑफर्स की गई थी, किस तरह की ऑफर्स थी? देखिए ऑफर्स यही है ना कि आप हमारी बात मान लें, आप एक्सपोज ना करें, आप जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है उसके बारे में कोई बात ना करें कि कैसे ये साजिश हुई। साइफर के ऊपर भी उन्होंने इसी हवाले से कमेंट किए। खान साहब ने कहा कि आपने जाकर बताना है कि जो साइफर था उसके बारे में सादा लफ्जों में उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये इस मुल्क के खिलाफ साजिश हुई, ये इस कौम के खिलाफ साजिश हुई और जिन लोगों ने साजिश की, जिन लोगों ने ये सारा काम किया उनके ऊपर कोई केस नहीं है। जिसने उनको एक्सपोज किया उसको अंदर डाल दिया गया। अच्छा ये बताएं कि अभी कुछ दिन 3-4 रोज कबल आप ही के एक मौजूदा साथी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी ऑफिस के बाहर, जिसमें ये कहा कि पार्टी के टिकट 4-4 करोड़ रुपए में फरोख्त हो रहे हैं और बैरिस्टर गौहर ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। देखिए उसके हवाले से वो मरवत साहब के एसोसिएट थे और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है ट्विटर के जरिए ट्वीट भी कर दिया है, इंग्लिश में भी किया है और उर्दू में भी किया है, तो आपके लिए दोनों वर्जन वहाँ पर मौजूद हैं, आप उधर पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी उसकी कोई भी स्टेटमेंट से मेरे साथ उसका कोई तल्लक नहीं। अच्छा एक सवाल है, पंजोता साहब आपको भी टिकट दे दिया गया है, अलीजाद भुट्टर साहब को भी दे दिया गया है, बड़े बड़े वकला को दे दिया गया है, क्या इतनी स्ट्रगल क्या समझते हैं आप वकला की थी पीटीआई में कि उनको टिकट से नवा दिए? बहुत ऐसे कारकुनान भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा 9 मई में कुर्बानियां दी, उससे पहले ही पीटीआई के लिए कुर्बानी, वो इस वक्त भी रिपोर्ट हैं, क्या उनका हक नहीं बनता उनको पहले टिकट जारी किया जाता? देखें बड़ी मैं इसके ऊपर वाज़ेह आपको कहूँगा, मैं जब कल भी मिला हूँ खान साहब से, अभी टिकट्स जारी आज भी अभी तक मेरा ख्याल में नहीं हुए और मैंने खान साहब को बड़ा वाज़ेह कहा, मैंने कहा कि खान साहब आपने जो ILF के दोस्त हैं उनको भी ज़रूर कंसीडर करना है हर जगह के ऊपर, हर सूबे में जो वर्कर्स हैं उनको भी हर जगह के ऊपर कंसीडर करना है और जो यूथ के जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो आपके मुखलिस दोस्त हैं, आपने हर एक को देखना है। तो खान साहब को तो बड़ा क्लियर उसके ऊपर मौक़िफ़ था कि बिल्कुल मैं खुद ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरी हद तक जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने ज़रूर खान साहब से ये इज़हार किया। और रही बात वकला के टिकटों के हवाले से, तो आपको बड़ा वाज़ेह कह दूँ कि जिस जगह के ऊपर खान साहब के साथ लोग खड़े थे जो साबका टिकट होल्डर थे या जिन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी, जेलों में पड़े हैं या उनके रिश्तेदार जो हैं जिनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, तो खान साहब को हर एक के बारे में पता है और खान साहब ने उनको कंसीडर किया है और आपके सामने हर एक का रिजल्ट आ जाएगा कि हर एक के साथ ऐसा नहीं है कि कोई एकतरफा सलूक हुआ हो, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज हुई हो कि जैसे में किसकी हक तलफी की गई हो। नहीं सर, ये बताइएगा कि मेरे पास सबूत भी है जिसने 2015 की सीनेट इलेक्शन में। देखिए बात यह है कि नकवी साहब के इस्तीफे के हवाले से तो कल का कोई नहीं बताया गया, लेकिन उससे पहले उन्हें पता है कि उनके खिलाफ ये सारा क्यों किया गया और जिस जगह के ऊपर भी कोई कानून की बात करेगा, आइन की बालादस्ती की बात करेगा, तो उसके साथ मुल्क के अंदर यही हो रहा है। और बजाय ये कि पूरी कौम और हमारे जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं, आज आप ये देख भी रहे होंगे ना, बहुत सारे लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हम सबको उनका साथ देना चाहिए कि किस प्रेशर में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया। और अगर जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस तरह से किया जाता है और उस कुर्सी के ऊपर बैठ के जहां पर उन्होंने पूरे पाकिस्तान के फैसले देने हैं और वो इस तरह से अगर मजबूर हैं, तो आप मैं जो है हमारा क्या हो। तो ये बताइएगा, नईम साहब बताइएगा कि अगर बल्ले से पीटीआई को महरूम कर दिया जाता है तो पीटीआई के पास तो बड़ा सरप्राइज मौजूद है या किसी के साथ एफिलिएशन है, का भी आप सोच रहे हैं इसके बारे में? देखिए प्लान A, B, C इंशाल्लाह ताला हर जगह के ऊपर मौजूद हैं और वो प्लान भी नहीं बताए जा सकते यहाँ पर ओपनली, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि बल्ला जो है हमारा हक है। देखिए निशान आप छीनते हैं किसी भी पार्टी से, तो आप सिर्फ ये नहीं है कि कोई 2-4 लोगों को महरूम करें, बल्कि पूरी आवाम पूरे पाकिस्तान को महरूम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उसके जरिए अपना इंतखाब करना है और अपने वोट का जो हक है उनको वो उन्होंने इस्तेमाल करना है। और आप किसी से वोट का हक कैसे छीन सकते हैं? आपने देखें सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉब्लम की, आपने डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला नहीं है और खान साहब ने आज बड़ा वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा कि देखें नवाज शरीफ को जिस तरह से लाया गया है, जिस तरह से नवाज शरीफ को
प्रोटोकॉल दिए गए हैं, सलूट मारे गए हैं, केसेस खत्म किए गए हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो केस बनाया गया है अलकादर वाला, इसमें जो प्रॉपर्टियां थी जो कि महंगे दामों खरीदी गई थी, जो सस्ती थी, उनको कोई नहीं पकड़ा गया, शरीफ खानदान को, बल्कि मेरा उसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। और ये जो सारा प्रोसेस किया गया है, ये सियासी मौत खुद ही नवाज शरीफ मर गया। आज के बाद जो इस तरह जो ये कौम के सामने एक्सपोज हो चुका है, तो इसके बाद इसकी जो है वैल्यू है वो टके की भी नहीं। अच्छा नईम साहब ये बताइएगा कि आज की